শুভ সকাল বন্ধুরা, নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে আবার চলে এলাম। আজকে একটা দুর্দান্ত ফাটাফাটি জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছি, সেটার নাম হচ্ছে বাম্বু ফ্ল্যাট জায়গাটার নাম। আর এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে চেথম জেটি, যেখান থেকে আমাদের গাড়িটাকে তুলবো আমরা, সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। তুলে সেটা যাবে বাম্বু ফ্ল্যাটে। তো বুঝতেই তো পারছেন, আন্দামান ছোটো ছোটো দ্বীপ নিয়ে তৈরি। তো এইরকমভাবেই এরকম খাড়াই রাস্তা আর এরকম ঢালু রাস্তার ওপর দিয়েই আমাদেরকে গাড়ি চালাতে হয়। ওপর দিকে কখনো উঠে যাচ্ছে, কখনো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। একবার হিন্দিতে বলে दिं, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं बम्बू फ्लैट। अभी जा रहे हैं चेठम जेट्टी। उधर से एक कार को बोट में लेके जाएंगे, बोट से ही लेके जाना होता है उधर। तो अंडमान तो छोटे छोटे द्वीप लेके बना हुआ है, आप लोग जानते ही है। सुबह सुबह उठ के हम लोग कुछ नहीं खाया, अभी 6:30 बजा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी घूम निकल गए हैं और मम्मी पापा थोड़ा चाय पिया है, हम लोग ने कुछ नहीं पिया। প্রচুর কিছু খাবারও নিয়েছি, কারণ ওখানে গিয়ে একটু পিকনিক করারও প্ল্যান আছে। সঙ্গে আছে মা, বাবা আর ছেলে। মা তো ঘুমিয়েই পড়েছে, আমার মা গাড়িতে উঠে একটু ঘুমিয়ে পড়ে। আর একজন বিখ্যাত লোক আমাদের বাড়ির, তাকে আপনাদেরকে দেখাই চলুন। এই হচ্ছে আমাদের বিখ্যাত বিখ্যাত সায়ন্তন মুখার্জি। দেখুন, গাড়ি যদি আমি চালাতে পারতাম আমি ডেফিনেটলি নিয়ে যেতাম, কিন্তু সায়ন্তনকে আমি বলছি আমি পারি। সায়ন্তন নিয়ে এসছেন বাবা। হ্যাঁ, যেই দিন আমার মরবার ইচ্ছা হবে, সায়ন্তন আমাকে বলেছে যেই দিন আমার মরার ইচ্ছা হবে সেই দিন আমি তোমার হাতে গাড়ি দেবো, তুমি এই আন্দামানে যে কোনো জায়গায় আমায় নিয়ে যাও, আমি চলে যাব। তার আগে তুলার না, তুমি প্লিজ গাড়ি চালিও না। তুমি যেভাবে আমাকে বিআরসির ভেতরে ফেলে দিচ্ছিলে, মানে মোটামুটি আমার হৃৎপিণ্ডটা এইখান থেকে হাতে চলে এসেছিল। তো প্লিজ তুলান, তুমি আর গাড়ি চালিও না। আমি ঠিক আছে, তুমি যখন বারণ করছো চালাবো না। সায়ন্তন, তাহলে আমি কোনোদিনই কি গাড়ি চালাবো না? আমি একটু গাড়ি চালাতে পারি সায়ন্তন? হ্যাঁ। মুখটা গিরাম করছে, দেখুন মুখটা গিরাম করছে। সায়ন্তনের এই পেঁচু মুখটা আমার দুর্দান্ত লাগে। এই পেঁচু মুখটা দেখে আমি জাস্ট ঘায়েল হয়ে যাই। আমার পিঁচু, মেরা পেঁচু। তো চলুন এখন আপনাদেরকে নিয়ে চলতে থাকি। আপনারা শুনবেন না, হ্যাঁ, আমার বর এইভাবেই আমাদেরকে সবসময় বলে চলেছে, জারোয়াদের কাছে বিদায় করে দেবো। ये जो ब्रिज हम लोग अभी जा रहे हैं, ये चेठम जेट्टी जाने के लिए ये ब्रिज को चढ़ना होता है। तो सरकार के ऊपर तक मेरा ये ब्लॉग कभी भी पहुँचे व नहीं पहुँचे मुझे पता नहीं, कोई ऊपर तक पहुँचे तो मैं एक चीज़ से आप लोग को हम्बल रिक्वेस्ट आप लोग के पास है, तो ये ब्रिज को थोड़ा रिपेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली इस ब्रिज से इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि इसका हालत बहुत बुरा हालत है, कभी भी टूट सकता है। तो आपसे एक मतलब हम्बल क्या हाथ जोड़ के मैं बोलती हूँ, बहुत सारे लोग इधर से जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। तो ये कभी भी कोई भी बड़े से मतलब मुसीबत आने से पहले हो जाए तो अच्छा होगा ना। तो यही आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और अभी चेतम जेट्टी पहुँचने वाले हैं। उस पहुँचने के बाद आप लोग के साथ फिर से मिलेंगे। अभी हम सब पहुंच गए चेतम जेट्टी के पास। अभी चेतम जेट्टी से ये जो देख रहे हैं, ये चेतम जेट्टी के सामने का ही रास्ता है। हमने हमने बहुत सुबह सुबह निकला है ना, तो इसलिए हमारे मतलब फर्स्ट था, मेरा कार ही फर्स्ट इधर से उधर जाएगा बाम्बू फ्लैट में। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सब लोग जाने के बाद हम कार उठाएंगे ऊपर। अभी बोर्ड के ऊपर कार चढ़ गया है, वो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुखर्जी मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए वो बोर्ड के ऊपर मैं ही चढ़ाया था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था राइट साइड लेफ़्ट साइड राइट साइड पूरा घुमाने के लिए कार। थोड़ा बहुत कार की नॉलेज मेरा भी है, मगर थोड़ा डरते हैं मुखर्जी मेरे से कार छोड़ने के लिए। मुंबई में भी उसने नहीं छोड़ा था कार मेरे हाथ पे कभी भी, और अंडमान में तो छोड़ ही दो। थोड़ा डरते हैं और कुछ नहीं, मम्मा, मैं और मुखर्जी। चलो, चेतन जेट्टी से अभी तो निकल गया बोट, बम्बू फ्लैट तक अभी यही जाएगा। तो थोड़ा नेचर को एंजॉय करते हैं। और मेरी ब्लॉग में नेचर के, अंडमान में नेचर भर के है, इतना सारा नेचर है, मतलब यही आप लोग के पास लेके आएंगे। और मैं बंगाली से हिंदी क्यों बोलने लगा, ये भी सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारे दोस्त, मैं बाहर ज़्यादा रहती हूँ ना, इसीलिए मेरे बहुत सारे लोग हिंदी में अच्छे से समझ पाएगा। और हम बंगाली लोग तो सब हिंदी समझ जाते हैं,
मगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, और मेरा भी होता है, इसीलिए मैंने बंगाली में ब्लॉग करना स्टार्ट किया था। तो मेरा हिंदी बहुत बुरा हालत है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, प्रयास करते जा रही हूँ थोड़ा बहुत बेहतर बनाने के लिए। अच्छे से ग्रामेटिकल मिस्टेक तो होता रहता है मेरा, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी। कभी भी हिंदी का कोई गलत शब्द ग्रामेटिकल मिस्टेक ता मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा मतलब मेरा होता है, इसीलिए आप लोग से मैं माफ़ी चाहती हूँ। कभी भी हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। সায়নদার গাড়ি বার করছে, এই যাচ্ছে সায়নদার গাড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে, চলো চলো আস্তে আস্তে আরামসে হাঁটুন নাবো, একটু ঢালান আছে আর কিছু না, আরামসে নাবো। আরে ভাই কি দুর্দান্ত জায়গা রে ভাই, আমরা ওই দিক থেকে এলাম, ওই জায়গাগুলো থেকে। আর এটা হচ্ছে একটু মানে গ্রামাঞ্চল বলতে পারেন, কিবা একটু অন্যরকম আর কি, অন্যরকম পরিবেশ এখানে। এতটা আমরা যেরকম জায়গায়, এত অসাধারণ একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যেতে কিছু কিছু সময় এরকম ফ্রেশ অক্সিজেন পেতে আপনারা আসতেই পারেন। এরকম একটা সুন্দর অসাধারণ জায়গা। এখনও তো আমরা পৌঁছাইনি, এটা বাম্বুর ফ্ল্যাটে নেবে, তারপর রাস্তা ধরার পর পুরো এখন যেতে হবে বেশ কিছুটা। তারপর আমাদের 20 টাকার নোট, যেটা পুরনো 20 টাকার নোট, তার পেছনে যে একটা ইমেজ আছে, সেই ইমেজটা যে প্লেসটাকে দেখে তৈরি করা হয়েছে, মানে যে থিমটার ওপরই ওখানে ছাপা হয়েছে, তো সেইটাই দেখাতে যাচ্ছি। আর একবার হিন্দিতে বলে দিই আমার হিন্দি দর্শকদের জন্য। पुराने 20 रुपए का जो नोट है उसके पीछे का जो तस्वीर है वही अभी जा रहे हैं, आप लोग को भी दिखाएंगे। चलिए अभी रास्ते में है, बहुत सुंदर है, नेचर को बहुत पास से देखेंगे। चलिए आप लोग को भी लेके जाते हैं नेचर को देखने के लिए। आप लोग फ़ोन से देख के ही एंजॉय कीजिए, और क्या कर सकते हैं। তুমি একটু এই দিকে চেপে চালাও না, তুমি ডান দিক চেপে চালাও না, বাঁ দিক চেপে চালাচ্ছ কেন? বাঁ দিক চেপেই যাও, ডান দিক চেপে তো চালাতে হয় ভাই। বাট এখানে তো সমুদ্র বললে পুরো একদম চপাং চপাং হয়ে যাব, যা হবে না ব্যাপারটা। গরুর পদে ঢাস, ঠিক রাস্তার মাঝখানে গো মাতে থোড়া তো সাইড দিয়া করো। জয় মা, মেরে দিও না পদে ধর। দেখো চুম খাচ্ছে একজন, উড়ি বাবারে কি শিক্ষিত গরু, গাড়ির হর্ন শুনে বাদিকে হয়ে গেল। মাতা তুমি তো বড় শিক্ষিত, এও শিক্ষিত। উড়ি বাবা তোরা কি শিক্ষিত রে, আমার ছেলেটা ঠিক রাস্তার মাঝ বরাবর, যার সাথে বাবার রাস্তা, ওর বাবারই রাস্তা, রাধার কৃষ্ণেরই সব কিছু, দুনিয়াটাই কৃষ্ণের, ওর বাবার রাস্তা দিয়েও যাচ্ছে, বুঝেছ? তো একটা দুর্দান্ত জায়গা যেটা দেখার জন্য এখানে আসা। তো চলে এসেছি, চলুন আপনাদের সাথে শেয়ার করি। ঠিং 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 দেখাবো দেখাবো না দেখাবো দেখাবো না দেখাবো, এই দেখুন, চলুন দেখা যাক একটা দুর্দান্ত জিনিস। কিছু কি মিল পাচ্ছেন দেখুন, এই সেই 20 টাকার নোট যেটার তসবির আপনার 20 টাকার নোটের পেছন দিকে থাকে। ये 20 रुपए का जो नोट है आप देख रहे हैं, तो मैंने तस्वीर, मेरा पुराना वाला नोट है इसीलिए अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। बहुत ढूंढने के बाद ये नोट मुझे मिला, और मैं नीचे का तस्वीर आप देख सकते हैं वो मैंने दे दिया है। तो पूरा
सेम टू सेम तस्वीरें। और ये जो प्लेस है इसीलिए ही बहुत फेमस हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं। আমার বর বোঝাচ্ছে মা বাবাকে 20 টাকার নোটটা দেখুন, আমার বাবা নেচে নেচে দেখছে ওটা ভেঙে যাচ্ছে না যাচ্ছে না, কি চালাতুন বাবা। তো যাই হোক, এই মাকে বোঝাচ্ছে যে এই দেখো এই তসবিরটা এখানে মানে বোঝাচ্ছে আর কি, শাশুড়ি শ্বশুর আর শাশুড়ি। তো এখন আমরা চলেছি মাউন্ট হ্যারিয়েট, যেটা পুরনো নাম আর এখনকার যেটা নাম দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে মণিপুর পার্ক। তো চলুন, अभी जा रहे हैं माउंट हैरियट, पुराना नाम है, अभी का नाम है मणिपुर पार्क। এখন যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি এই গাছগুলোর বয়স কত, মানে এজ মতলব পাতা নেই, এত পুরনো এই গাছগুলোর বয়স। তো এত সুন্দর জঙ্গল ভর্তি, আর ভেতরে এত পাখির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা মাঝে মাঝে গাড়িটাকে থামিয়ে থামিয়ে আওয়াজগুলোকে শুনছিলাম, পাখির বিভিন্ন পাখির, তাদের হয়তো শুধু আমরা আওয়াজটাই শুনতে পাচ্ছি। আর আমার বাবা একটু ভীতু মানুষ, তো খুবই ভয় পাচ্ছিল, মানে জানি না কেন ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু আমরা খুব নেচারকে এনজয় করছিলাম, খুব মজা লাগছিল বিশ্বাস করুন। পারলে অবশ্যই একবার আসুন মাউন্ট হ্যারিয়েট, বা এরম পরপর এখানে বাম্বু ফ্ল্যামে আসার পর আপনাদের দেখাবেই। এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, এটা হচ্ছে এখানকার ওদের ওই গাড়িতে আছে, আমার ব্যাগটা আছে, যেটা কার্ডের ব্যাগ। এখান দিয়ে এখন আমরা যাব, এটা ক্রস করে যাই না, যদি কিছু দেখতে পাই তো গড নোজ। কারণ এখানে প্রচুর সাপ, প্রচুর অনেক জাতি তো আপনারা আছে। এটা সেই জায়গাটা নয় যেখানে আমরা এখন এসেছি, বাট যদি কুমির দেখতে পাই বা সাপ দেখতে পাই আপনাদের সাথে ডেফিনেটলি শেয়ার করব। চলুন, এইখানে এখন আমরা এসেছি, এইটা একটা গাইড দিয়েছে, এই পাখিগুলো সব নাকি এখানে আছে, আর এই বার্ডসগুলো সব নাকি এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় এইরকম বার্ডসের। রাস্তাটা খুবই ন্যারো, এই জায়গাগুলো যারা সবাই গাইড যারা নেয় বা যারা একটু গাইড যারা নেয় বা যারা আসে আর কি, তারা এইগুলোকে দেখায় না। আমরা এখানে এখন আছি, আমাদের নিজেদের পার্সোনাল কার আছে, তাদের সুবিধা হয়, বাট যাদের এক ধরনের ব্যাঙ আছে, বাবা কত কি আছে, কিন্তু আমরা এখন কটা দেখতে পাবো আর কি পাবো জানি না। এই প্যারেটগুলো এখানে উপস্থিত, এই বার্ডসগুলো আছে, মানে এই রকম জায়গায় আসলে না হেঁটে যাওয়াটা মেবি লোকে তো যারা একটুখানি হাঁটতে ভালোবাসে বা এইসব জায়গায় এসে হেঁটে অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে যেতে। দেখুন ক্রোকোডাইল দেখেছেন, এরকম ক্রোকোডাইল নাকি আছে। आगे आगे बहुत सुंदर सुंदर वीडियो और भी आएगा और भी घूमने जाएंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। आप लोग देखने के बाद शायद भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके। এখানে এই সব বার্ডসগুলো হ্যাঁ খাবার, দেখুন মেঘ আসছে, এটা পুরোটাই মেঘ। এই যে এই দেখছেন, এটা পুরো সাদা ধোঁয়া হয়ে গেছে, এটাও মেঘ। এই যে এই দিকে এগুলো যেগুলো এখন বয়ে বয়ে আসছে, এগুলো সবই মেঘ, সবটাই মেঘ। এইটা হচ্ছে যে পয়েন্টটা এখন এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, এবার হচ্ছে আমরা ওই দিকটায় যাচ্ছি। এটা পুরো মেঘ, ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন, পুরো পুরো ধোঁয়া ধোঁয়া। এখানে অ্যাকচুয়ালি পার্কিং অ্যালাউ নয়, মানে পার্কিংটা হচ্ছে গেটের বাইরে, বাইরে গেটের বাইরে পার্কিং লটটা, এখানে নয়। বা আমার কালো ব্যাগটাও নিয়ে এসো প্লিজ। তো আমরা এখানে একটু স্পেশাল পারমিশন করিয়ে আমরা এসেছি। তো এখানে এরকম প্রচুর হ্যাট আছে, দেখতে পাচ্ছেন কি আমি জানি না, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। তো এইরকম এই দেখুন
এই সব প্রাণীরা যেখানে এইসব আইল্যান্ডে ফুল এইসব প্রাণী এদেরকে দেখা যায়। দেখুন ऐसे छोटे छोटे घर छोटे छोटे बना हुआ है। अभी टेंट भी नीचे साइड में है, आप लोग को बाद में दिखाते हैं। मगर अभी इतने सारे बर्ड और फ्लावर देख के तो मैं ही बहुत खुश हो गया। छोटा छोटा बर्ड्स बहुत घूम रहा है, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के आसपास ही बहुत घूम रहा है। तो ये बहुत अनोखा अनोखा चीज़, आप चुपचाप बैठेंगे उधर ना बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इधर रह भी सकते हैं। अभी सीज़न का टाइम नहीं था और एक्चुअली इधर अभी लोग नहीं आते इतना सारा, 2 बजे के बाद सब लोग निकल जाते हैं। तो एक टाइम होता है और इधर बुकिंग करके शायद ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी है, वो मेरे पता नहीं है, मैंने किया नहीं और मेरे को इतना कुछ रहने की कोई नहीं था, मैं इच्छा नहीं था, तो इसीलिए हमने इतना नहीं जाना। बाद में कभी भी रहेंगे तो उधर जाके तो आप लोग को वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। ये अब मैं देख के निकल रही थी, तो मतलब ये तस्वीर भी है, ये तस्वीर भी है, तो वही सबको बता रहा था, मम्मी पापा को सबको बता रहा था। এই যে পাতাওলা ঘরগুলো যেগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, আগেকার দিনের আন্দামান নিকোবরে যখন লোক প্রথম এসেছিলো এই রকমভাবেই নাকি ঘর করে তারা থাকতো। এগুলো সম্পূর্ণ পাতা দিয়ে তৈরি আর ভেতরটা এই রকম থাকতো। একটু মডিফিকেশান করা হয়েছে বা একটু উন্নত বানানো চেষ্টা করেছে, বাট এই জায়গাগুলো দেখলে ভাবা যায় মানে তখন মানুষ কতটা যুদ্ধ করেছে বাঁচার জন্য বা আরও সুন্দর করে জীবনযাপন করার জন্য। আজ তো অনেক কিছু হয়ে গেছে আন্দামানে, বাট আগেকার দিনের কিছু কিছু জিনিস এখানে রাখা হয়েছে, ঐতিহ্য আর কি। চলুন আগে দেখা যাক। বাবা ওফ বাবা রে বাবা, আর পারি না এদের। দেখো উল্টে যেও না, দুজনে প্রেম বিতরণ করতে গিয়ে পেছনে সরাত। বাবা না তুলো না, লোকে ফুল চোর বলবে এবার। ওহো আবার লাগিয়ে দিচ্ছে মাথাতে। আহা গো, আর পারি না গো, আর পারি না গো। দেখছেন ক্লাউডটা আস্তে আস্তে আসছে ওদিক থেকে ভেসে ভেসে। এই ওই হ্যাট আসছে, হাটে ঢুকি বলো হাট। ওখানে চলো না, গাড়িতে চলো না, না ওইখানে আছে, চলো ওইখানে যাই। না কিচ্ছু ধরবে, যা এসো না। এই যে ফুলগুলো দেখছেন, এই যে ফুলগুলো দেখছেন, এগুলো আগে ছোটবেলায় না আমরা মধু খেতাম, মধু এর তর পেছনে টেনে ফেলে মধু খাওয়াতাম। এই যে দুজনকার ঝগড়া চলছে। আমরা যাবো যাবো একটু বৃষ্টিটা, খাবারটা নিয়ে আস। সায়নার ব্যাগ দুটো নিয়ে চলে আসো না। ওদিকে কি খাবো? উহু হু হু, কি সুন্দর ক্লাউডটা বয়ে বয়ে যাচ্ছে। আহা হা হা হা। চলো আমরা বৃষ্টিতে ভিজে যাবো, এসো। বাবান চলে আয়। থাকা যায় কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে হাটগুলোর ভেতরে না ফুটো ফুটো, ওপর থেকে জল পড়ছে। जो खाना पकाया था हमने आपको आप सबको दिखाया भी था, पराठा, उसके बाद पनीर की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी और थोड़ा सा मिठाई वगैरह, ये सब लेके हम लोग छोटा सा पिकनिक बनाया। बहुत मज़ा कर, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया क्या बताऊँ। और पास पास से इतना सारा क्लाउड जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। कभी मूड बने तो घूमने चले जाना, बहुत अच्छा लगता है। जो अंडमान व पोर्ट ब्लेयर में रहता है वो लोग को बता रही हूँ, और जो घूमने आ रहा है अंडमान में ज़रूर इधर घूमने एक बार तो ज़रूर जाना। बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत सुंदर है। शायद खाना वगैरह मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है। हमने लेके गए थे, आप भी थोड़ा बहुत खाना लेके जाना, चिप्स वगैरह कुछ भी छोटा मोटा होटल से लेके जा सकते हैं और खाना भी लेके जा सकते हैं छोटा मोटा। अच्छा सा अच्छा लगेगा, मूड फ्रेश हो जाएगा इधर जाने के बाद। तो चलो खाना खाते मज़ा करते। ওয়াও, পুরো ওয়াও, দেখতে পাচ্ছেন? আস্তে নিচের দিকে তাকিয়ে। আরেকটু উপরে চ। হ্যাঁ যাচ্ছি।
ওই যে ফলস গুলো দেখানোর জন্য কি দুর্দান্ত লাগছে না? কেন হাঁপ লাগছে বলো তো? মোটার জন্য। ইকো হচ্ছে, ইকো 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 ইকো। কোথায় হচ্ছে গো? এই তো হ্যাঁ, কোথায়? ওই ইকো হচ্ছে। ওই এই তো হলো। হলো? তোমার দ্বারা হলো না, আমার দ্বারা হয়েছে। আমার গলাটা কোকি। জয় শ্রীরাম। এই হয়েছে 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 হয়েছে। হালকা হালকা। জয় শ্রীরাম। ওই তো হয়েছে 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 হয়েছে। আচ্ছা হয়ে গেছে, এবার চলে আসবে। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 가만 보고 있어도 इसका नाम है काला पत्थर वाटरफॉल्स। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर, मतलब थोड़ा जाना पड़ेगा नीचे। तो उसके बाद आपको मिलेगा इतना सुंदर सा नेचुरल वाटरफॉल। वो बहुत सुंदर है, मगर बारिश के मौसम की वजह से हमने नहीं गया क्योंकि स्नेक का थोड़ा प्रॉब्लम है और बहुत तरीके का क्या है मुझे पता नहीं, मतलब जाना रिस्क हो जाएगा, बच्चा है। টুরিস্ট সিজনে যদি আসেন, কিন্তু আপনি যদি সিজনে যদি আসেন না, এরকম এরকম সুন্দর মেঘ দেখতে পাবেন না। মেঘ, বৃষ্টি, যেটা এক্সপিরিয়েন্স করছে না, এই জিনিসটা দেখতে পাবেন। বৃষ্টি বা মেঘ একটা কি হয় না, অন্যরকম এই যে কটেজগুলো, কটেজগুলো অবস্থা খুব খারাপ। কটেজগুলো বুক করে এসে থাকে। ওয়াও, ওপরটা এসো খালি। আন্দামান হক উল আউল, আউল, আন্দামান হক আউল। আমরা অবশ্য যখন সিজন এখানকার টাইম, এখানে আন্দামানের লোকে ঘুরতে আসে, আমরা বর্ষার টাইমে এসেছি বলে এত সুন্দর পাচ্ছি। মেঘ, সমুদ্র। এই ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারছেন? এনার বর ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। ওনার ছবি তুলছে না, বলছে ওদিকে এগুলো আমি তুলেছি, তুমি আমারটা তোলো না, ভিডিও পরে করবে। বাবা মায়ের ছবি তুলতে একটু ইন্টারেস্টেড নয়, মা ছবি তুলতে কেউ উঠে এখানটা এত অপরূপ সুন্দর লাগছে। ছোট একটা দ্বীপ, তার ওপরের যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা ক্লাউড। অ্যাকচুয়ালি আমি যখন সময়টা গেছি, এটা আমার যতদূর মনে হচ্ছে রস আইল্যান্ড। তো জানি না, এক্স্যাক্টলি নাও হতে পারি, আমি কোনো গুগল ম্যাপে সার্চ না করেই বললাম যেটা মনে হচ্ছে রস আইল্যান্ড। তো যাই হোক, এত সুন্দর দেখতে লাগছে ওপর থেকে। এটা বর্ষার সময় বলেই পসিবল হয়েছে, কারণ बारिश के मौसम के टाइम जो हो रहता है, बारिश के टाइम वो अनोखा ही रूप ले लेता है, अनोखा। वो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, इतना सुंदर लग रहा है ना। ऊपर क्लाउड और नीचे छोटा सा एक द्वीप, ये रॉस आइलैंड है। इतना सुंदर लग रहा है, मतलब जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, इतना सुंदर। तो चलो अभी ये सब एंजॉय करते देखते मज़ा करते, उसके बाद थोड़ा और एक प्लेस जहाँ जाएंगे वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। 너를 가만 보고 있어도
좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 এই যে রাস্তাটা দেখছেন পুরো ধোঁয়া, পুরো মেঘ, কিন্তু এটা কিন্তু এ নয় যে আর কাঁচটা এ পড়েছে, কাঁচটা ধোঁয়া হয়েছে, নয়, পুরো কাঁচটা পরিষ্কার। এই মাত্র বৃষ্টি হয়েছে, পুরো ধুমি। আর আমাদের এই মাত্র যোগকাণ্ড চলেছে। আমার পায়ে দুটো ছিল, সায়ন্তানের পায়ে ছিল, সায়ন্তানের পায়ে একটা ছিল, বাবুর পায়ে 3-4টে ছিল। বাবুর পায়ে আমি দেখতে পেয়েছি এরকম ল্যাশটা এরকম নাড়াচ্ছিল বাবুর পায়ে। এইটাই হচ্ছে ওই আগেকার দিনের এর বাড়ি, কি বললো না, কমিশনারের বাড়ি। এই যে এই যে এই দেখুন রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, এখন স্টিল এখনো রক্ত বেরোচ্ছে, দেখেছেন? এখন বাবু তোমার রক্ত বেরোচ্ছে না তো? এই দেখুন এখনো রক্ত দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের খুন দেখাচ্ছি, খুন আমার, আপনাদের জন্য কত কি হচ্ছে, আপনার জন্য কত কি হচ্ছে, কে আসতে বলেছে? সায়তার এখন জিপিএস লাগাচ্ছে। এই যে আমার রক্ত বেরোচ্ছে, এখানে প্রচন্ড জোর রক্ত বেরোচ্ছে। গনার পাটা একটু দেখো তোমা, রক্ত বেরোচ্ছে না তো গনার পা দিয়ে? কিন্তু যে এইভাবে যে বেরোবে ভাবতে পারি। চেতন জেটলি বাম্বু ফ্ল্যাট, রক্ত বেরোচ্ছে খুব জোর জোর। এখন আমরা যাচ্ছি মাউন্ট হেরিয়ার থেকে সোলভে 19। রাস্তাটা খুবই খারাপ অবস্থা, কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর এত সুন্দর আপনি দৃশ্য পাবেন আর কি, জিনিসটা খুব সুন্দর। একটা সমুদ্র সৈকতের ধারটা এত মানে মানে আপনাদের আমি মুখে এক্সপ্লেন করতে পারবো না, বোঝাতে পারবো না যে কতটা সুন্দর। আর আপনারা এরম জিপ নিয়ে নিতে পারেন, যারা ধরুন কার নিয়ে যেতে চাইছেন না এরম বাজে রাস্তার ওপর দিয়ে, তারা এরকম জিপ নিয়ে নিতে পারে। যারা যাচ্ছেন ঘুরতে তাদের কথা আমি বলছি। এসব ছোট ছোট জায়গা যারা ট্যুরিস্টের মাধ্যমে আপনারা যাবেন এখান থেকে, তারা এগুলো দেখাতে চায় না, কারণ ওদের এখানে কোনো প্রফিট নেই। তো সেই জন্য ওরা এইগুলো জায়গাতে যায়, যে জায়গাগুলো ওদের প্রফিট হবে ওই হোটেল বা গাড়িতে, তো সেখানগুলি ওরা নিয়ে যায়। কিন্তু আপনাদেরকে আমি জানানোর জন্য এরকম ছোটো ছোটো জায়গাগুলো যেগুলো ঘোরার জন্য খুব সুন্দর, নেচারকে খুব পাশ থেকে দেখা যায়, সেটা আপনাদেরকে বললাম। अभी हम लोग जा रहे हैं सोलवे 19 माउंट हेरियर से। तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बहुत थोड़ा मतलब बहुत ही ख़राब है। थोड़ा डिस्टेंस भी सोलवे 1 सोलवे 2 ऐसे करते करते सोलवे 19 तक जाता है। सोलवे 19 का ब्लॉग्स बाद में आ रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्ते।